അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, ഇന്നത്തെ മജ്ലിസ് നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ള അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുന്തു മിനൽ ളാലിമീൻ എന്ന വളരെയധികം മഹത്വമുള്ള ഒരു ദിക്റാണ്. മഹാനായ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മത്സ്യവയറ്റിൽ വെച്ച് ചൊല്ലുകയും അവിടെ നിന്ന് അല്ലാഹു തആല രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണമാക്കിയ ഒരു ദിക്റാണ് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ എന്നുള്ളത്. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു, فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. ഒരാൾ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഈ ഒരു ദിക്ർ ചൊല്ലി എന്ത് ചോദിച്ചാലും അള്ളാഹു അവന്റെ ദുആക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കും. അവൻ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം അല്ലാഹു തആല സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും, നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് കാര്യമാണെങ്കിലും എത്ര വലുതാണെങ്കിലും റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവനെ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കും. അത്രയും അത്ഭുതമാണ് ഒരു ദിക്ർ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ 100 തവണ നമുക്കൊന്ന് ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു ഭാഗ്യം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുന്തു മിനൽ ളാലിമീൻ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുന്തു മിനൽ ളാലിമീൻ. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. നാം ചൊല്ലിയ ഈ അത്ഭുതകരമായ നിന്റെ മഹത്വമേറിയ ഈ ദിക്റും അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നമുക്കത് നിന്റെ മഹത്വം ഉൾക്കൊള്ളാൻ അല്ലാഹുവേ അനുഭവിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ 4 സ്വലാത്ത് 11 തവണ വീതം ചൊല്ലണം. 4 സ്വലാത്ത് 11 തവണ വീതം ചൊല്ലാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത് വല്ലാത്ത ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. നമ്മുടെ ഏത് ആവശ്യവും അല്ലാഹു തആല നിറവേറ്റാൻ ദിവസവും 11 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവന് അവന്റെ സർവ്വ മുറാദുകൾ അല്ലാഹു ആസിലാക്കുമെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ചൊല്ലണം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم استسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ബഹുമാനികളെ, നമുക്കനി ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും ഇഖ്ലാസോട് കൂടെ തന്നെ ആമീൻ ചൊല്ലണം. നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം മനസ്സിൽ കരുതി ആമീൻ ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا راج سيداയ സമദായ തമ്പുരാനെ, പടച്ച റബ്ബേ, നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും നീ പരിഹാരം കാണിക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ ചൊല്ലിയ ദിക്റിന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിഹാരം കാണിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ പരിഹാരം കാണിക്കണം അല്ലാഹ്. നാം ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തും ദിക്റിനെ കബൂൽ ചെയ്ത് അതിനെ മിസ്ല തവാബ് ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്കും അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, അവിടുത്തെ മക്കൾ, അവിടുത്തെ പേരമക്കൾ, അവിടുത്തെ ഉപ്പാപ്പ ഉമ്മാമമാർ, അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ അസ്ഹാബുൽ കിറാമിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഇതിനെ തവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ അംബിയാ, മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, ശുഹദാക്കൾ, മശായിഖന്മാർ, ഔലിയാക്കന്മാർ, സർവ്വ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകൾ, സർവ്വ സ്വാലിഹീങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഗൗസുൽ അഅ്ലം ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് റിഫാഇ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും സിയം വലിയുല്ലാഹി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്കും ഖാജാ മുഹയ്യിനുദ്ദീൻ അജ്മീരി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്കും അല്ലാഹുവേ, സർവ്വ മഹാന്മാരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഇതിനെ തവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ ഓരോ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പമാർ, നമ്മുടെ ഉമ്മാമമാരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഇതിനെ തവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പലസ്തീനിൽ ഷഹീദായി പോയ ശുഹദാക്കളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഇതിനെ തവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ.
അല്ലാഹുവേ അവരോടൊപ്പം നമുക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. നമുക്കുള്ള എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നമുക്കുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ, നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ, നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബക്കാർ, അയൽവാസികൾ, ജ്യേഷ്ഠാനുജൻ, പെങ്ങന്മാർ, അയൽവാസികൾ, എല്ലാ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ പാവങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. സർവവിധ പാവങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. ഇനിയുള്ള ജീവിതം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി മാറ്റാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ നമുക്ക് നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ, നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ, നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ, നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സർവവിധ വിഷയങ്ങളിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ, സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഖൽബിൽ ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ, ഹസദില്ലാതെ, കിബറില്ലാതെ, വഞ്ചനയില്ലാതെ, ഗൈബത്തും നമീമത്തും പറയാതെ അല്ലാഹുവേ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ലോ. നല്ലൊരു മുക്തിയായി നല്ലൊരു ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണമല്ലോ, നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം നന്നാക്കണമല്ലോ. നമ്മുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് ആർക്കും വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ചിന്ത കൊണ്ട്, നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഓരോ അവയവങ്ങളെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ്രോഹമുണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ശൈത്വാന്മാരുടെ ഫിത്തനയിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ലോ. ഇവിടെ ഫിത്തനയിൽ പെടാതെ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ലോ. എന്റെ മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ ആയുഷ്കാലത്ത് ഒരുപാട് തവണ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ലോ. മുത്തായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫ് ധാരാളം സിയാറത്ത് ചെയ്യുവാനും അവിടുത്തെ പൂമുഖം നമുക്ക് മനാമിലും യഖ്ളത്തിലും ദർശിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഉറക്കിലും ഉണർവിലും നമുക്ക് അവിടുന്ന് കണ്ടാസ്വദിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ, ജീവിതം സ്വലാത്തിലായി മാറ്റാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഒറ്റ സെക്കൻഡ് പോലും സ്വലാത്തില്ലാത്തൊരു ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ലേ. ഓരോ സെക്കൻഡുകൾ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. മാരക രോഗങ്ങൾ തങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. കീഴിമുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ തങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ തങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമില ഈമാനോട് കൂടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാൻ. നമുക്കുള്ള ഖബർ ജീവിതം നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ലോ. നിന്റെ മഹാന്മാർ മുത്തായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നോട്ടമുള്ള ഖബറാക്കണം റഹ്മാനെ. നമ്മൾക്കുള്ള മഅ്ശറയും എല്ലാം നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാൻ. അല്ലാഹ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുമിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാൻ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാൻ. അല്ലാഹ് ജീവിക്കുന്ന കാലം അത്ര നിന്നെ പേടിച്ച് തഖ്വയിലായി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാൻ. എല്ലാവിധ ഹറാമുകളെ തൊട്ട് പൂർണ്ണമായും വിട്ടു നിൽക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാൻ. ഹറാമു കാണാതെ നമ്മുടെ കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാൻ. എല്ലാവിധ ഹറാമുകളെ തൊട്ട് പൂർണ്ണമായും വിട്ടുനിന്ന് നല്ലൊരു വ്യക്തി ജീവിതം, നല്ലൊരു ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാൻ. നല്ലൊരു ജീവിതം നൽകണം അല്ലാഹ്. ഹറാമുകളെ തൊട്ട് പൂർണ്ണമായും വിട്ടുനിന്ന്
നല്ലൊരു ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ സന്താനങ്ങളെയും ഒറ്റ ഹറാമ് ചെയ്യുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ, കള്ളുകുടിയന്മാരാക്കല്ലേ അല്ലാ, വ്യഭിചാരികളാക്കല്ലേ അല്ലാ, മയക്കുമരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ, കള്ളന്മാരാക്കല്ലേ അല്ലാ, തെമ്മാടികളാക്കല്ലേ അല്ലാ, കള്ളൻ പറയുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ, വഞ്ചിക്കുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ, ഗീബത്തും നമീമത്തും പറയുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സന്താനങ്ങൾ ഞങ്ങളെല്ലാ മുഅ്മിനാത്തുകളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാൻ. എല്ലാവിധ ദുഷിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാൻ. നമുക്ക് നേരെ വരുന്ന എല്ലാവിധ സിഹ്ർ നീ നശിപ്പിച്ച് കളയണം റഹ്മാൻ. എല്ലാ സിഹ്റുകളും നീ ബാത്തിലാക്കണം റഹ്മാൻ. കണ്ണേറുകൾ ബാത്തിലാക്കണം റഹ്മാൻ. എല്ലാവിധ ഫിത്നകളും ഞങ്ങൾക്കെതിരെ നമുക്കെതിരെ വരുന്ന എല്ലാവിധ ഫിത്നകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാൻ. നിന്റെ കാവലിട്ട് തരണം റഹ്മാൻ. അല്ലാഹുവേ, വീടില്ലാതെ വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഖൈറായി നല്ല ബറക്കത്തുള്ള വീട് നൽകണം റഹ്മാൻ. ഖൈറായി നല്ല ബറക്കത്തുള്ള സന്തോഷമുള്ള നല്ല വീട് നൽകണം റഹ്മാൻ. റാഹത്ത് ലഭിക്കുന്ന നല്ലൊരു വീട് നൽകണം റഹ്മാൻ. ഖൈറായ ജോലി നൽകണം അല്ലാഹ്. ജോലി ഇല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ ഖൈറായ നല്ല ജോലി നൽകണം റഹ്മാൻ. ബറക്കത്തുള്ള നല്ല ജോലി നൽകണം റഹ്മാൻ. ഖൈറായ നല്ല ജോലി നൽകണം റഹ്മാൻ. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹപ്രായമെത്തിയ എത്ര യുവതി യുവാക്കൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം അനുയോജ്യ ഇണകളെ കൊടുത്ത് നല്ല ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാൻ. അല്ലാഹുവേ, മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല മക്കളെ നൽകണം അല്ലാഹ്. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും മക്കളെ കൊണ്ട് ഖേദിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. മുത്തഖീങ്ങളാക്കണം അല്ലാഹ്. തായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ മദ്ഹ് ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന നല്ല മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാനെ. ആലിമീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ. ഹാഫിളീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാനെ. നല്ല ബുദ്ധിശക്തി, ഓർമ്മശക്തി നീ അവർക്കും നമുക്കെല്ലാം നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. നാഫിയായ ഇൽമ ഞങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. ധാരാളം ഇൽമ പഠിക്കാൻ അത് ഉപകാരമുള്ള ഇൽമാക്കി മാറ്റണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇസ്സത്തുള്ള അന്തസ്സുള്ള അഭിമാനമുള്ള നല്ല ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാൻ. അപകടങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. ഇസ്സത്തോടെ അന്തസ്സോടെ അഭിമാനത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടെ നമുക്ക് മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മരണം ഖൈറാകുന്ന വേളയിൽ അല്ലാഹ് നമുക്കത് അറിയാനും മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാനും എല്ലാവരോടും പൊരുത്തം ചോദിച്ച് സലാം പറഞ്ഞു കടബാധ്യതകളെല്ലാം കൊടുത്തു വീട്ടി പരിശുദ്ധ മദീനയിലേക്ക് പോകാൻ അവിടെ ചെന്ന് ധാരാളം സ്വലാത്തും സലാമും ചൊല്ലി ഒടുവിൽ അവിടുത്തെ പൂമുഖം കാണാൻ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന വജ്ഹൊന്ന് കണ്ടു. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ വെച്ച് മരിക്കാനും ജന്നത്തുൽ ബഖീയിൽ പോയി കിടക്കാനുള്ള അവസരം ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാൻ. നീ ഭാഗ്യം